अंदर शीश निभा के प्यार सहित आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। उपरंत फतेह बुलाइए। फतेह अर्ज है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरसवारी साध संगत जीओ, जिन्हां दी याद विच असीं तुसीं सारे भैन भाई रिश्तेदार साग संबंधी इस पवित्र गुरुद्वारा साहब के स्थान ते उन्हां दी याद विच जुड़ बैठे हाँ। आप जी चंगी तरह उन्हां तो जाणू ही सो। सरदार ने मनविंदर कौर जी सब्रवाल, जीवन साथी श्रीमान सरदार बलविंदर सिंह जी सब्रवाल ते पूज्य माता जी सरदार सतबीर सिंह जी जो अजकल आस्ट्रेलिया निवासी ने, ते पूज्य माता तरनप्रीत कौर जी जो कैनेडा वासी ने। समूह सब्रवाल ते सेठी परिवार ने अज मिल के उन्होंने दी याद के अंदर यह समागम आयोजित किया है, जिस विच गुरु महाराज जी की संपूर्णता हुई और स्थानीय रागी जथे ने आप जी ने बड़े सोहने शब्दों का कीर्तन सरवण करवाया। तो दासां की जो सेवा लाई गई सी उस अनुसार असीं भी हाज़र हुए। आप जी की सेवा विच उन्हां शब्दों का कीर्तन किया है जिहड़े सानूं इस जिंदगी की जो सच्चाई है उस तो वाकफ करांदे ने। किसी विद्वान ने आख्या है, छड्ड तरिंजण कर सुइयां वेड़ा सहियां तुर तुर गईयां, एक गईयां एक डोली पईयां एक दाज समेटण पईयां, असां भी जाना ढोलण आया पर चरखा क्यों चाहिए, ओनियां तंदां अपनियां ने जिन्नियां कत्तियां गईयां। गुरु महाराज जी दे जिन्ने भी शब्द आप जी ने श्रवण कीते ने, सानू उहदे विच साडी जिंदगी की जो असलीयत है उसनूं समझाउणा कीता है। गुरु सवारी साध संगत जीओ, गुरु महाराज जी ने फरमाया है कि ये जो साडा शरीर परमात्मा ने सानू बख्शिश किया है, ये अंदर उसने अपनी जोत रखी है शरीर का, तो इस जोत का एक रिश्ता भी बनाया है। जिहड़ी वो जोत है जीवात्मा है, वो पति है, जो देही है वो स्त्री है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। हुण भी जिहड़ियां सारियां गल्लां होईयां ने गुरु महाराज जी के इन्हां शब्दों के अंदर उस पति नूं ही परमात्मा नूं ही पति मन के कीतियां गईयां ने। तो गुरु सवारी साध संगत जीओ, ये जिहड़ियां उमरां मिलदियां ने ये वाहिगुरु वालों निश्चित होंदियां ने। किसी दी छोटी, किसी दी बहुत छोटी, किसी दी वड्डी, किसी दी बहुत वड्डी, पर फिर इसका अंत जरूरी हुंदा है। तो गुरु सवारी साध संगत जीओ, इदां भी असीं इतिहास विच पढ़िया है। गुरु नानक देव महाराज एक थां एक शहर विच सन, कहंदे अद्धी रात का समा, कहंदे सारा शहर जगमग हो गया जिद्दां दिवाली होवे। ते फिर खुशी के गीत गूंजन लगे, वधाइयां वधाइयां उच्ची उच्ची होण लगियां। मरदाना जी उठ के बैठ गए, कहंदे बाबा की होया? कहंदे लगदा है कोई लहणेदार आया, उसका स्वागत हो रहा है। क्योंकि असीं समझते हैं ये जिहड़े साडे सारिਆਂ ਦੇ संबंध ने ये लैणे देने के संबंध ने, एक कहावत बन चुकी हुई है। किसी ने किसी तो किन्ना लैना किन्ना देना, उस हिसाब किताब सारे इस जिंदगी के अंदर मुकते चले जाते हैं। कहते बई फिर पता लग जाऊगा सवेरे की होया। इन्नियां खुशियां, कहते अजे सूरज की पहली किरण निकली सी, वो सारियां खुशियां मुक मुका गईयां, रोन धोन हो गया, गम छा गया। तो मरदाना कहंदा बाबा हुण की होया? कहंदे लगदा है लैना देना मुक गया। तो फिर किसी ने पूछ लेना भी की होया? कहंदे सवेरे सवेरे कोई सज्जन इधर जांदा सी, उन्होंने खिलार के पूछन लगे गुरमुखा की होया? अद्धी राती खुशियां, सवेरे सवेर हुंदियां ही गमियां। कहंदे महाराज एक शहर का वड्डा सेठ जिहदे घर बड़ी देर बाद एक बालक ने जन्म लिया, इन्नियां खुशियां कीतियां कि अपने सारी धन दौलत उसने लुटा दी, गरीबां विच वंड दी, धार्मिक स्थानां नूं दे दी। कहंदे फिर जी बालक तो होया पर उम्र ना मिली, दिन चढ़ते नहीं, स्वास पूरे हो गए। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू।
ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਲਿਆ ਦਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਵਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਮਰਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 120 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਮਦਾਸ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਲਕੀ ਆਈ ਤੇ ਅਜੇ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਚਰਨ ਜ਼ਰਾ ਉਰਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੁਕੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹੀਏ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵਡ ਸ਼ੋਧਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੋਰਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੋਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਗੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਛ ਚਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮਨ ਇੰਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੋ ਸੱਜਣੋ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ 102 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਜਿੱਦਣ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਹੰਢਾਏ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ
ਜੋ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਸੱਜਣ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇਉਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਤਨ ਅੰਧੀ ਫਿਰ ਚੱਪਲ ਸਿਆਣਾ, ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਨ ਅੰਧੀ ਫਿਰ ਚੱਪਲ ਸਿਆਣਾ, ਪੰਚ ਤਤ ਕਾ ਰਚਨ ਰਚਾਨਾ, जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जीव आत्मा तो देही ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਨੂੰ ਅਸੇ ਤੇ ਵਿਹਾਜਣ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਲਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਸਤਾ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਸਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਹੀ ਨੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਲਿਖਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਕਹੈ ਤੂੰ ਵਸ ਮੈਂ ਨਾਲੇ, ਫਿਰ ਸੁਖਵਾਸੀ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਝੇ ਬਿਨਾ ਹਾਂ ਕਿਤਹੀ ਨਾ ਲਿਖੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਸਾ। ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਹੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਕਰਾਰ। ਫਿਰ ਕਹਿਆ ਹਾਂ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਰੋ ਠਾਕਰ ਜਿਸ ਕਾਣ ਨ ਛੰਦਾ। ਜਿਚਰ ਰਾਖੈ ਤਿਚਰ ਤੁਮ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਊਠ ਸਿਧਾ ਸਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾ, ਉਦਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਧਨ ਸਾਚੇ, ਧਨ ਕਛੂ ਨ ਸਮਝੈ ਕੰਚਲ ਕਾਚੇ। ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਫਿਰ ਹੀ ਸੰਗ ਮੰਗੈ, ਉਹ ਬਾਤ ਜਾਣੈ ਕਰ ਹਾਸਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰੇ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤੇ 1000 ਵਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਗਿਆ ਆ ਗਈ। ਆਈ ਆਗਿਆ ਪਿਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਆਗਿਆ ਪਿਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਧਨ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਊਠ ਸਿਧਾਇਓ ਛੂਟਰ ਮਾਟੀ, ਦੇਖ ਨਾਨਕ ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਹਾਸਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੌੜੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਲਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਚੀ ਨੂੰ ਲਾਪਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧ ਪੱਕੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਲੈਣ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੀਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਆ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਵੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਵੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਮਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਮਦਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਭੂਮ ਆਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰਸੇਵਾ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਕੱਲੇ ਜਿਹਦੇ ਪਠਾਏ ਜੀਵ ਜੰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਦ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਬੁਲਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁਆ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਏ। ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਡੁਬਡੁਬਾਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਕਹੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੰਗ ਲਓ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਸ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਅਪਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਮੰਗੇ ਮੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਹ ਝਾੜੂ, ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਏਦਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਲ ਔਲਾਦ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕੀਤੀ, ਅਣ ਮੰਗੇ ਹੀ ਪੈ ਪਾਏ ਵਰਦਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਖਾਨਦਾਨ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਕਰੇ ਸੇਵਾ, ਇਹੋ ਦੇ ਦਿਓ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਹੋ ਦੇ ਦਿਓ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫੇਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਝਾੜੂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਹ ਵਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੋਆ ਰਾਮ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੋਆ ਰਾਮ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਥਿਆ ਰਾਮ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੋਆ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੋਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ, ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ, ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਹਾਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਐ। ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪ ਕਾਰਨ ਕੀਆ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਾਣੈ, ਜਿਨੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ, ਜਿਨੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ, ਜਿਨੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੋਆ ਰਾਮ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੋਆ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਬੀ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੀਰਜ ਦਰਵਾਸ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। स्टॉप किया सर शब्द कितने दे सजना समय भी पढ़ देते ज्ञानी है कोई ज़रूरी नहीं की सकते करना शब्द देश हैगा इतने पर कितने तो पहली तो नहीं लगती देश हिसाब से मेल वो है वो चलता छः का छः देश को करते